اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج اب اس سیشن میں سورہ مومن پڑھنے لگے ہیں۔ سورہ مومن 40th سورت ہے اور اس کا کسی قرآن حکیم میں نام غافر بھی ہو سکتا ہے، سورہ غافر بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نمبر اس کا 40 ہی ہوگا، لیکن اگر نام غافر ہو یا مومن ہو تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک ہی ہوگا ہر صورت کا، ساری دنیا کے قرآن مجیدوں میں نمبرنگ صورتوں کی وہی ہے جو قائم کر دی گئی تھی، جو مقرر کر دی گئی تھی۔ نام جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ مومن اور غافر ایک ہی بات ہے کہ جو غافر جس کو معاف کر دیا گیا، اس میں شاید ایسی کوئی بات آئے گی کہ جس میں معافی کا ذکر ہوگا۔ تو مومن بھی وہی بات ہے جو ماننے والا ہے، اور جو تو ظاہر ہے پھر وہ تو یہ بہرحال اس کا مومن بھی ہے نام اور غافر بھی ہے، اس میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ تو وہی حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے تنزیل الکتاب، یہ جو کتاب کی تنزیل ہو رہی ہے، یہ جو آہستہ آہستہ کتاب اتر رہی ہے، ریٹن جو ایک آپ کے پاس ہدایت آ رہی ہے، نور آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے، آپ کو ہر طرح کی ایون کانسٹیٹیوشن آپ کا اپنا فارم کرنے کے لیے بھی ہدایات اس کے اندر ہیں، ہر طرح کی ہدایات من کل مسل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا میں نے اس کے اندر من کل مسل ڈال دی ہے، ہر چیز کی میں نے اس کے اندر انفارمیشن ڈال دی ہے۔ تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں سے کانسٹیٹیوشن ڈھونڈ لیں، ہم اس میں سے اپنا یعنی فارم کر لیں کہ بھئی یہ اس کو کیسے کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ پھر ہمارا کام ہے۔ اس سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہ عزیز ہے، جو کہ اوور پاورنگ ہے، اور جو بہت ہی جاننے والا ہے، انسانوں کی ہر خصلت کو، انسانوں کی ہر عادت کو، اس کو کس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح سے انسان کی انٹلیکٹ کو بڑھایا جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں اس کو پتہ ہیں، اور وہ اوور پاورنگ ہے۔ اس کو کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ جو وہ چاہے بتانا اس کو کوئی اوور پاور کر کے روک لے۔ یہ تنزیل اس کی طرف سے ہو رہی ہے، ان ریٹن، بلیک اینڈ وائٹ ریٹن چیزوں کی تنزیل اس کی طرف سے ہو رہی ہے۔ غافر ذنب و قابل توبہ، یہ غافر یہ لفظ ہے جس کی وجہ سے سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں، اور مومن آگے جا کے میرا خیال ہے کوئی ہے جس کی وجہ سے مومن کہتے ہیں۔ غافر ذنب، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عزیز ہے، علیم ہے، وہ غافر ذنب ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ قابل توبہ، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب، جب پکڑ لے پھر پیچھے لگتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی غلط کاری کی وجہ سے، جب وہ پیچھا کرتا ہے تو پھر وہ شدید بھی بہت ہے، ٹھیک ہے، بڑا سخت شدت کے ساتھ، بڑی مائٹ کے ساتھ اور بڑی فورس کے ساتھ پھر وہ پیچھا بھی کرتا ہے۔ ذی طول، اور وہ ذو طول بھی ہے۔ ذو طول کا کیا مطلب ہے؟ قدرت، فضل، خیر، غنا، احسان، اس کے لکھ لیں یہ مطلب، یہ مجھے بھی بڑی دیر سے سمجھ میں۔ دیکھیں، جب تک آپ کسی لفظ کو ڈکشنری سے نہیں دیکھتے، آپ کو اس کی جو براڈ اسپیکٹرم ہے نا وہ نہیں نظر آتا۔ چھوٹا موٹا تو ضرور ٹرانسلیشنز میں آ جاتا ہے، بہت محنتیں کی ہوئی ہیں ٹرانسلیشن کرنے والوں نے، ڈکشنریز انہوں نے بھی کنسلٹ کی ہوئی ہوں گی، ظاہر سی باتیں کی ہوں گی تبھی تو وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکے، لیکن اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اس کو فلی وہ بات وہ ٹرانسلیٹ کر ہی نہیں سکتا میرے خیال میں تو بندہ، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد ہے۔ چلیے کوشش ہی ہے نا، ہماری سنسیئر کوشش ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذو طول کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے پاس قدرت بھی ہے، جس کے پاس بے شمار فضل بھی ہے، جس کے پاس بے شمار خیر بھی ہے، بھلائی، جو غنی ہے، غنا کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس ساری خزانے ہیں، ٹھیک ہے، اور احسان، جس کے پاس بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، وہ ہے ذو طول۔
ज़तौल का ये मतलब अगर आप लिख लेंगे तो मुझे बड़ी देर से समझ आया था। मैं तो यही कोशिश होती है ना मेरी कि आपको भी बात समझ में आए, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला समझाना चाहता है वो हमें किसी तरह से समझ में आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाहु, उसके अलावा इलाहा कोई है नहीं, इलाहुल मसीह, और उसी की तरफ लौट के जाना है। ठीक है, ये शुरू दूसरी आयत में, तीसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये सारी बातें हमें बता दी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है उसके पास कौन कौन सी पावर है, क्या क्या वो है। ठीक है, कैसा है वो, गाफिर अजीज है, अलीम है, गाफिर ज़ंबे, काबिल तौबे, शदीद इक़ाब, ज़ितौल। ये सारी सिफतें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अंदर हैं। और ला इलाहा इल्लल्लाहु, फिर उसके सिवा कोई इलाहा है नहीं, कोई हमारा माबूद, कोई जिसको हम पुकारें वो कोई है नहीं, और उसी की तरफ लौट के जाना है। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लल्लज़ीना कफरू फला यग़रुरका तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, देखें इंसान ही है ना, जब वो देखता है कि ये इस कदर तरक्कियां कर रहे हैं, ये जो उस जमाने में भी जो जितने काफिर थे सारे बड़े बड़े अमीर थे, सबके बड़े बड़े जमे हुए कारोबार थे, सबका बड़ा बड़े बड़े हवेलियां घर थे, और क्या डेकोरेटेड होते थे वो। और ये मुसलमान जो होते थे बेचारे बिल्कुल गरीब शरीफ होते थे। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही आप देख लें, सबसे पहले तो वो यानी कि वो तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें गनी किया तो वो गनी हुए ना, पहले तो गनी नहीं थे, पहले तो उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब ये एक असूली तौर पे एक आपको बात बता रहा है। असूली तौर पे बात क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि अल्लाह ताला की निशानियां देख देख के भी जो लोग झगड़े करते हैं ना, मुजादले करते हैं, झगड़े करते हैं, वो सिवाय उनके कोई नहीं है कि जो इनकार की रविश पे, जिन्होंने इनकार की रविश अपनाई हुई है और उन्होंने इनकार करते ही जाना है। पीछे आपने पढ़ा था ना कि तुम इनको जाके आसमान से एक दरवाजा बन जाए आसमान में और सीढ़ी लगा लो तुम, और जाके उसकी सीढ़ी के ऊपर चढ़ चढ़ के जाके इन्हें एक किताब लिखी हुई ला के दे दो, जिसको ये टच करके देख लें कि ये बुक है लिखी हुई, उसके बावजूद ये ईमान नहीं लाएंगे। ये उनका जिक्र है कि जो वो कुफर की रविश पे अड़े हुए हैं, वो ही अल्लाह ताला की आयात के अंदर वाज़ेह निशानियां देख देख के भी, वंडर साइंस देख देख के भी उसके अंदर झगड़े करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि फला यग़रुर का तक़ल्लुबुहुम फिल बिलाद, उनकी ये जो चलत फिरत है शहरों के अंदर, और जो उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं, और जो इनकी यानी कि बड़ी अच्छी इनकी सिविलाइजेशंस आपको लगती हैं, तो ये कहीं आपको धोखे में ना डाल दे। ये बात कहीं आपको धोखे में ना डाल दे कि जो इस दुनिया के अंदर रूल कर रहा है, या जो इस दुनिया को में बड़ा जिसकी वो है चकाचौंध है, जिसकी बड़ी सिविलाइजेशन बहुत बड़ी है, वो कहीं तुम्हें इस बात से धोखे में न डाल दे। उनकी चलत फिरत, उनकी ये प्लानिंग्स और उनकी ये काम, ये कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दें। अब तुम्हें बताऊं क्या हुआ था, कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह वल अहज़ाबु मिन बादिहिम। तो हुआ था ना ऐसा कि नूह अलैहिस्सलाम तुमसे पहले, उनसे पहले, इनसे पहले नूह की कौम और बहुत सारे ग्रोह जो थे उनके बाद, वो सब के सब ने इनकार किया था ना, तकज़ीब की थी ना अल्लाह की आयात की। वहम्मत कुल्लु उम्मतिन बिरसूलिहिम, और हर उम्मत ने अपने रसूल के लिए ये इरादा किया, ले याखुज़ूहु, कि उसको किसी तरह से पकड़ ले, काबू कर ले, व जादलू बिल बातिल, और उसके साथ बड़े झूठे गलत किस्म के, बातिल किस्म के झगड़े उसके साथ किए, ले युदहिदू बिल हक्का, ताकि वो उसको हक से कहीं फुसला दे। यानी ये उनके टैक्टिक्स थे। फ़अख़ज़्तुहुम, जो ये सब कुछ कर रहे थे उनको फिर मैंने पकड़ लिया,
फकैफ कान इकाब, तो फिर देख लो कि मेरा पीछे आके पकड़ना जो था वो कैसा फिर हुआ, कैसा उसका नतीजा निकला, जो बाद में उसका आउटकम हुआ वो कैसा हुआ, इकाब, फकैफ कान इकाब, तो जो उसका आखिर पे आउटकम हुआ वो कैसा था फिर पता है, पीछे पड़ी है ना हिस्ट्री बड़ी, और ये सब इंसानों को वर्ल्ड हिस्ट्री का पता होता है, थोड़ा या बहुत पता होता है। वह कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम अस्हाबुन नार, और तुम्हारे रब की ये बात पूरी हो गई उन लोगों के ऊपर जो इनकार की रविश पे चल रहे हैं कि यही जहन्नम वाले होंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी देखें टोन पिछली सूरह ज़ुमर से डिफरेंट है, ये टोन थोड़ी सी सख्त है। अल्लज़ीना यहमिलूना अर्श व मन हौलहू युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, और अल्लज़ीना यहमिलूना, वो हस्तियाँ, वो बीइंग्स जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ है, और व मन हौलहू, और जो उसके इर्द गिर्द उसको घेरा किए हुए हैं, वो क्या करते रहते हैं, युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीह और हम्द करते रहते हैं, तस्बीह भी करते रहते हैं, तारीफ भी करते रहते हैं, शुक्र भी अदा करते रहते हैं। व युमिनूना बिही, और वो सब के सब उसके ऊपर उसकी बात उसको भी मानते हैं, उसकी बातें भी मानते हैं। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और वो और क्या करते रहते हैं, वो उनके लिए जो अल्लाह को इंसानों के अंदर से जो अल्लाह को मानते हैं, इंसानों में से जिन्हों में से जो अल्लाह को मानते हैं और जो अल्लाह की भी मानते हैं, उनके लिए वो इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको बात बताऊं कि ये फरिश्तों की बात हो रही है कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला के अर्श को उठाए भी हुए हैं, उसके गिर्दा गिर्द घेरे भी हुए हैं, उसके गिर्दा गिर्द घेरा भी उन्होंने डाला हुआ है, और वो करते क्या रहते हैं, वो अल्लाह ताला की तस्बीह भी करते रहते हैं, उसकी हम्द भी करते रहते हैं, उसकी तारीफ भी करते रहते हैं, उसका शुक्राना भी अदा करते रहते हैं, और उनके लिए इस्तग़फ़ार भी करते रहते हैं जो इंसानों के या जिन्हों के अंदर से जो ईमान लाए हैं, उनके लिए वो इस्तग़फ़ार भी करते रहते हैं। और कहते क्या हैं, रब्बना वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन, तो वो कहते क्या रहते हैं, वो कहते रहते हैं, ए हमारे रब, तेरी रहमत ने हर चीज को घेरा हुआ है, और तेरे इल्म और तेरी रहमत ने हर चीज को घेरा हुआ है। फ़ग़फ़िर लिल्लज़ीना ताबू, तो बस फिर माफ कर दे उन्हें, पर्दे डाल दे उनके ऊपर जो तेरी तरफ पलट पलट के आते हैं और जो तौबा करते हैं, वत्तबऊ सबीला का, और जो तेरे रास्ते का इत्तबा करते हैं, जो तेरे रास्ते की पैरवी करते हैं। वक़िहिम अज़ाबल जहीम, और उन्हें जहीम जलती भड़कती हुई आग के अजाब से अल्लाह जी बचा लेना। ये फरिश्ते करते रहते हैं सारा वक्त हमारे लिए, जो किसके लिए करते रहते हैं, जो युमिनूना लिल्लज़ीना आमन, जो अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह की मानते हैं, और उनके लिए वो इस्तग़फ़ार करते हैं जो खुद भी तौबा कर रहे होते हैं और जो अल्लाह के रास्ते की पैरवी कर रहे होते हैं, उनके लिए वो दुआ कर रहे होते हैं फरिश्ते। रब्बना व अदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, और ए हमारे रब, उनको भी हमेशा रहने के बागात के अंदर दाखिल कर दे जिसका कि तूने उनसे वादा किया हुआ है, और उनके आबाओ अजदाद में से, उनके स्पाउसेस में से और उनकी औलाद में से भी जिन्होंने अपने कामों की इस्लाह करते रहे थे, जो उनको भी उनके साथ शामिल कर दे। ठीक है, ये दुआ करते थे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू अजीज है, तू हकीम है, तू ओवर पावरिंग है हर चीज़ के ऊपर, और तू जो है हकीम है, हिकमत तेरे पास बहुत है, विज़डम बहुत है। वाक़ई मुस्सय्यात, और ए हमारे रब, ये इतनी सारी दुआएं अब वो कर रहे हैं फरिश्ते, हम अपने आप को इस काबिल बना लें कि फरिश्ते हमारे लिए दुआएं करने लग जाएं। वाक़ई मुस्सय्यात, और ए हमारे रब, उनको बुराइयों से बचाते रहना,
वमन तक सय्याते, और जो बुराइयों से बच गया यौमइज़िन फकद रहमता, तो जो उस जो बुराइयों से बच गया उस दिन फिर वो ऐसा होगा कि जिस पे तूने रहमत कर दी। वो याद कर ले कि अल्लाह की रहमत के अलावा कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं दाखिल हो सकेगा सिवाय इसके कि उसके साथ अल्लाह ताला की रहमत हो। तो वो ये कह रहे हैं फरिश्ते कि उस दिन फिर गोया कि तूने उनके ऊपर रहमत कर दी। वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही है बहुत बड़ी कामयाबी, असल कामयाबी, फौज कामयाबी, असल कामयाबी। इन लज़ीना कफरू युनादौना लमक्तुल्लाहि अकबरु मिन मक्तिकुम अनफुसकुम इज़ तुदऔना इलल ईमान फतकफुरून। तो अब इसमें थोड़ी सी टोन देख रहे हैं ना, अब डिफरेंट है, सख्त है थोड़ी सी, कि यकीनन वो लोग जो कुफर करते हैं, युनादौना लमक्तुल्लाहि अकबर, उनसे कह दिया जाएगा कि अल्लाह की नाराजगी जो है वो उससे बड़ी है, उसे ज्यादा गुस्सा आता था मिन मक्तिकुम अनफुसकुम, कि जो तुम्हें बड़ा गुस्सा आता था जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम्हें बड़ा गुस्सा आता था, बड़ा बुरा लगता था और तुम कुफर कर देते थे, उसे इनकार कर देते थे। उस गुस्से से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाराजगी बड़ी है, जो तुम्हारे लिए अब एक बहुत बड़ा मुश्किल पैदा कर देगी। कालू रब्बाना अमतना स्नतैन व अहयैतना स्नतैन फतरफना बेजुनूबिना हल इला खुरूज मिन सबील। तो वो कहेंगे उस वक्त, अब उनकी हालत अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करने लगा है कि वो कहेंगे कि ए अल्लाह ताला, तूने 2 बार हमें मौत दी और 2 बार तूने हमें जिंदगी दी, हमें अपने गुनाहों का एतराफ है। फातरफना, हमें अपने गुनाहों का एतराफ है, हम मान रहे हैं, ठीक है, अपने गुनाहों का एतराफ मतलब मान रहे हैं हम अपने गुनाहों को। खुरूज मिन सबील, कि 2 दफा तूने हमें मारा था ना, 2 दफा हमें जिंदगी दी थी दोबारा, तो अब भी कोई रास्ता है ऐसा निकलने का, इस मुश्किल के अंदर से निकलने का कोई रास्ता है? ज़ालिकुम बिअन्नहु इज़ा दुइया अल्लाहु वहदहु कफरतुम, ये इसलिए है कि जब तुम्हें अल्लाह की तरफ पुकारा जाता था, दावत दी जाती थी, दोया दावत दी जाती थी अल्लाह ताला की तरफ, तो तुम क्या करते थे? वाहिद अल्लाह ताला की तरफ, तो कफरतुम, तुम उसका इनकार कर देते थे। वइन युशरक बिही तुमिन, और अगर उसके साथ कोई शरीक बनाए जाते थे तो तुम जल्दी से मान लेते थे उस बात को। फल हुक्म लिल्लाहिल अलील कबीर, तो फिर आज उस बड़े और आली मर्तबत की का ही हुक्म चलेगा, अल्लाह का हुक्म चलेगा आज, कि जो बहुत ही अली है, बहुत बुलंद है उसका रुतबा, और कबीर जो बहुत बड़ा है। तो ये आपको मैंने ये जो सूरह बकरा में थी, मेरा ख्याल 26 आयत थी, तो उसमें भी था कि 2 मौतों और 2 जिंदगियों का जिक्र था, तो उस वक्त मैंने ये वाली आयत भी साथ आपको बताई थी। ये सूरह 40 की 11th आयत, ठीक है, ये तब भी मैंने बताई थी, 2 मौतें और 2 जिंदगियां, तब मैंने बहुत अच्छी तरह क्लियर कर दिया था। तो अब आप लोग उसको ध्यान में रखें। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आएगी, इस सेशन के बाद आप लोग मुझे बताइएगा, तो मैं इसको दोबारा ड्रॉ करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो अब हम चलते रहते हैं आगे। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाई रिज़्क़न। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, वही है जो तुम्हें अपनी वंडर साइंस दिखाता रहता है और तुम्हारे लिए आसमान से रिज़्क़ नाज़िल करता रहता है। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, मगर नसीहत नहीं पकड़ता मगर जो उसकी तरफ पलट के जाना चाहे, वही सिर्फ नसीहत पकड़ता है, जो उसकी तरफ पलट के जाना चाहता है। जो नहीं जाना चाहता उसको कैसे नसीहत पकड़ेगा ना, ठीक है। फदउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून, तो अल्लाह ताला को पुकारो, मुखलिसीना लहुद्दीन, उसका रास्ता जो सिंसियरली तुमने अडॉप्ट करना है, उसको, उस अल्लाह को पुकारो जिसका रास्ता तुमने
सिंसियरली अडॉप्ट करना है। वलौ करहल काफिरून, काफिरों को चाहे बुरा ही लगता रहे लेकिन तुम अपना रास्ता वो वाला अडॉप्ट करो और सिंसियरली अडॉप्ट करो। रफ़ीउद दरजात ज़ुल अर्श, वो बहुत बुलंद दरजात का मालिक है। ज़ुल अर्श, वो अर्श का मालिक है। युल्किर रूहा मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौम तलाक। युल्किर रूहा मिन अम्रिही, वो रूह को उतारता है अपने हुक्म के साथ जिसके ऊपर के वो चाहता है। ये रूहुल कुदस भी हो सकते हैं और कोई और फरिश्ते जो लेके आते थे वही वो हो सकते हैं, और जो अपने बंदों के लिए वो जो चाहता है अपने बंदों के अंदर से जिसके ऊपर चाहता है वो अपने रूह अपने फरिश्तों को उतार देता है ताकि वो इस मुलाकात के दिन से वार्न करे। लियुनज़िरा यौम तलाक, ये तलाक हुई मुलाकात वाली बात है कि ये वो तलाक नहीं है जो वो तोय से होती है। माशाल्लाह, इतने आप माहिर ना बनने की कोशिश करें, वो तोय से होती है तलाक, ये ते से है, ते का मतलब है तो मुलाकात वाली बात है। तो शुक्र है कि आपने गौर करना शुरू कर लिया, थोड़ा बहुत, बड़ी अच्छी बात है। ये यहाँ पे जो है ये तलाक का मतलब है मुलाकात, ताकि वो अपने बंदों में से जिस पर वो चाहता है ना वो अपने फरिश्तों को नाजिल कर देता है ताकि वो इस मुलाकात के दिन से इंसानों को वार्न करे। यौमा हुम बारिज़ूना, उस दिन वो निकल पड़ेंगे, ला यख़फ़ा अलल्लाहि मिनहुम शै, तो उनमें से उनकी कोई भी चीज़ जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मख्फी नहीं होगी। फिर लिमनिल मुल्कुल यौम, जिसके लिए कि उस दिन की पूरी डोमेन, पूरी बादशाही अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ही होगी। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, अल्लाह के लिए होगी जो वाहिद भी है और कहार भी है, अपनी मखलूक को की चोटी से पकड़ के जैसे मर्जी चाहता है उससे काम लेता है। अल यौम तुज्ज़ा कुल्लु, इसके लिए मैं आपको एक वो बताऊं हदीस के यानी कि मफ़हूम बताती हूँ, और अगर मुझे मिली तो मैं आपको उसका रेफरेंस भी दे दूंगी, लेकिन बी श्योर कि मैं आपको सही सियासता के अंदर से ही कोट करती हूँ। तो वो ये था कि एक बंदा जो था वो बहुत ही बहादुरी से लड़ रहा था, बड़े बंदों को काफिरों को मार रहा था और बड़ी बहादुरी से और बड़े यानी कि सीना आगे कर करके और जा रहा था, लड़ रहा था। तो साहबा ने कहा ये जन्नती है, तो मतलब कि ये इतना ज़्यादा इसने काफिरों को मारा और ये इतना बहादुर है, और ये अभी वो यानी कि उसको कोई ऐसा जख्म नहीं लगा था कि वो शहीद हो जाता, तो वो पहले ही ना, तो लोग पहले कहने लग पड़े कि ये तो जन्नती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये जहन्नमी है। तो लोग सारे वो हो गए कि हैं इसने क्या किया, ये तो मार मार के उनके पुश्तों के पुश्ते लगा दिए, इसको क्यों कह रहे हैं। तो एक बंदा कहता है कि मैं उसके पीछे पीछे हो गया कि भाई ये क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, वो ऐसा क्यों नहीं कुछ कह सकते ना, गलत तो कुछ नहीं कह सकते, तो ये क्यों जहन्नमी होगा, ये इसने क्या किया ऐसा, यानी इसका कौन सा अमल है कि जो इसको जहन्नम में ले जाएगा, तो क्यों कहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने कहा वो पीछे पीछे लग गया ना उनके उस बंदे के, तो वो कहने देखता रहा, तो उसने देखा कि वो अपने खैमे में गया और ना उसने अपनी तलवार जो उसका नोक होती है वो ऊपर रखी, जमीन में गाड़ दी, दस्ता उसका गाड़ दिया और उसके ऊपर उल्टा होके अपने सीने के अंदर उस तलवार को खमोर लिया और खुदकुशी कर ली। जख्म उसको बहुत सारे लगे हुए थे और तो उसकी तकलीफ को बर्दाश्त न कर सका और उसने खुदकुशी कर ली। तो खुदकुशी तो सीधी सीधी जहन्नम है, सीधा सीधा वो हराम है, तो हराम, मौत तो फिर जो मरेगा वो तो जहन्नम में जाएगा। सीधा सीधा अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि खुदकुशी जो है ना वो उसको मैं, मेरी ये चीज़ है, मैंने तुम्हें दी हुई है, मेरा हक है कि मैं इसको लूँ या ना लूँ। यू हैव नो राइट टू टेक इट, टू टेक योर लाइफ। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा, उसके लिए कहा। तो अब ये देखें कि यहाँ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि कोई बात अल्लाह ताला से उनकी कोई छुपी भी रह नहीं जाएगी, उस दिन उसकी पूरी मुमलिकत यानी डोमेन सारी उसके हाथ में होगी, और वो लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, तो वो वाहिद भी है और कहार भी है, जो चाहता है। अब उस वक्त लोगों ने पूछा कि ये फिर ये इतने लोगों को, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس طرح کے لوگوں سے بھی وہ اپنا کام لے لیتا ہے. جنہوں نے اخیر پہ جہنم کمانی ہے ان سے بھی اپنا کام وہ لے لیتا ہے. جب اللہ قہار ہے، وہ سمجھ میں آئی قہار کی کا مطلب کہ اس سے جس نے جہنم میں پکی بات ہو گئی کہ وہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا کام لے لیا بہت سارے کافروں کو مارنے کا. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، تو آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو اس چیز کا جو اس نے کمایا، جو اس نے ارن کیا. لا ظلم اليوم، آج کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نا انصافی نہیں ہوگی. ان اللہ سریع الحساب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حساب بڑا تیز ہے، وہ اس میں کہیں کوئی آپ کو وہ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یا کوئی آپ کے ساتھ نا انصافی نہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، ان کو اس دن کی آزف، اچانک اور طوفان کی طرح آ جانے والے دن سے ان کو وارن کرو، جس دن دل جو ہیں وہ مارے غم کے گلے میں آ جائیں گے. دیکھیں جب کوئی بہت ہی ہولناک منظر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل گلے میں آ جاتا ہے. اس کو اردو میں محاورتاً کہتے ہیں دل گلے میں آ جاتا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محاورہ یوز کیا ہے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اس دن ظالموں کے لیے اس جلتی ہوئی آگ سے نہ کوئی بچاؤ ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسا ان کو شفاعت کرنے والا ملے گا جس کی بات مانی جائے. یطاع جس کی بات مانی جائے، نہ کوئی ایسا شفاعت کرنے والا انہیں نصیب ہوگا جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں. یا اللہ معاف کرتے، یا اللہ معاف کرتے. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو تمہارے دل اندر چھپاتے ہیں نا اپنے، وہ بھی سب کچھ وہ جانتا ہے. والذین واللہ یقضی بالحق، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، تو جو اللہ کے علاوہ اس کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں نا، وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکیں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ساری باتیں سنتا بھی رہتا ہے اور بڑی اچھی طرح سے تمہارے کرتوتوں کو دیکھتا بھی رہتا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا انہوں نے کبھی زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا تو تاکہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا انجام ہوا، عاقبت ان کی کیا ہوئی، جو اینڈ رزلٹ ہوا ان کا وہ کیا ہوا، جو آؤٹ کم ہوا ان کے کاموں کا وہ کیا ہوا. کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے قوت میں بھی بہت زیادہ تھے اور اپنے زمین کے اندر اپنے نشانات بنانے کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ تھے. یہ میموریلز بڑے بڑے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے کہ ہماری یہ اتنی بڑی سویلائزیشن ہے، یہ میموریل ہے، وہ میموریل ہے. اس طرح سے انہوں نے بڑے بنائے ہوئے تھے زمین کے اندر. فأخذهم اللہ بذنوبہم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا. ذالک بأنہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فأخذهم اللہ، تو بات کیا تھی، وجہ یہ تھی، ذالک یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول لے کے آتے تھے بڑی بڑی واضح نشانیاں، بڑے بڑے ونڈر سائن، بڑے بڑے مارولس ٹوکن، لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ انکار کرتے تھے. ماسٹر پیسز بھی لے کے آتے تھے تو ان سے بھی وہ انکار کرتے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، ان کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، یقین کر لو کہ وہ بڑا قوی ہے، بہت مائٹ والا ہے، اور پیچھے لگے تو پھر وہ پیچھا بڑا شدید کرتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یہاں تک دیکھ لیں آپ کہ زمر سے زیادہ سخت ٹون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے اندر. اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بات بتانے، یعنی ہسٹری کو ریپیٹ کرنے لگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنے ونڈر سائنس، اب اس سے زیادہ کیا ونڈر سائن ہو سکتا ہے
کہ سوٹی پھینکیں تو وہ ایدہ بن جائے، یا ہاتھ نکالیں چمکتا ہوا نکالے تو پھر بھی نہیں ماننا، تو پھر مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو اپنی بہت سے ونڈر سائنس دے کے اور سلطان مبین، بڑی واضح کلیئر اتھارٹی دے کے بھیجا تھا، اور بڑی کلیئر دلیل دے کے بھیجا تھا، الی فرعون و حامان و قارون فقالوا ساحر کذاب، فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف ہم نے ان کو بڑے واضح نشانیاں دے دے کے بھیجا تھا۔ فقالوا ساحر کذاب، تو وہ کہنے کیا لگے ابھی سے کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا، پرلے درجے کا جھوٹا جادوگر ہے، یہ پرلے درجے کا جھوٹا جادوگر ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، تو جب اس کے پاس وہ حق کے ساتھ آئے ہماری طرف سے موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، قتل کر دو، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے جاؤ، ان کے بیٹوں کو، اور جو اس کے ساتھ ایمان لے کے آیا اس کے، اور اس کے بیٹوں کو، ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرو جو اس کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اس کی باتیں ماننی ہیں، ان کے بیٹوں کو قتل کرو، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کی خواتین کو، فیمیلز کو زندہ رہنے دو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اب یہ کیا سمجھتے ہیں آپ، جس کو آج کل جینوسائیڈ یا نسل کشی کہتے ہیں، کہ ان کی نسل ہی ختم کر دو، ان کے بیٹوں سے نسل چلتی ہے، بیٹوں کو قتل کر دو، بیٹیوں کو رہنے دو تاکہ ان سے ہماری نسل چل سکے، یہ اس فرعون صاحب نے سوچا۔ ہاں، وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن بات کیا ہے کہ کافروں کی چال جو ہے وہ ہمیشہ ڈاؤن دا ڈرین ہی جاتی ہے، وہ یعنی ایسے راستے پہ چل رہی ہوتی ہے جو ضلالت کا راستہ ہوتا ہے، جو گمراہی کا راستہ ہوتا ہے، جس میں کچھ ملنا نہیں ہوتا، ڈاؤن دا ڈرین جاتی ہے۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، اور موسیٰ نے کہا کہ ذرا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو ہی قتل کر دوں، اور وہ اپنے رب کو بلا لینا اپنی ذرا مدد کے لیے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر وہ زمین میں بڑا فساد مچا دے گا، بڑا یعنی الٹ پلٹ ہو جائے گا سارا ہمارا یہ جو سسٹم چل رہا ہے۔ وقال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور تمہارا بھی جو رب ہے اور میرا بھی جو رب ہے اس کی میں پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ من کل متکبر، ہر اس ایروگنٹ سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے دن کو نہیں مانتا، جو نہیں مانتا کہ کوئی اس کے یوم الحساب بھی کوئی ہوگا، ایک دن ہوگا جس دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جو اس کو نہیں مانتا اور بڑا ایروگنٹ ہے، اس سے میں اپنے رب کی اور تم سب کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وقال رجل مؤمن، ہاں جی، یہ اس لیے اس کا نام مومن بھی ہے کہ یہ ایک یہاں پہ اس آیت میں اس کا ذکر ہے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم یہ نیکسٹ سیشن کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ تھوڑا لمبا ہوگا، پھر ہمارا سیشن لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے جی کیا کہاں تک ہے؟ 27 آیت، ٹھیک ہے، 27 آیت تک ہم ماشاء اللہ پہنچے۔